Good morning, student. Today we see the next topic, that is a receipt and payment account posting. Posting of receipt and payment account in accounts of not-for-profit concern. Let me see the receipt content. Receipt and payment account debit side contains the revenue receipt as well as capital receipt, and payment side, that is credit side, contains revenue expenditure as well as capital expenditure. In today's lecture, we see where to post the receipt and payment account items. Before that, we see some of the abbreviations used for the posting from receipt and payment account to income and expenditure and balance sheet for finalization of account of not-for-profit concern. In income and expenditure account, I for income, that is credit side, and E for expenditure, debit side. And to post the next items, that is if there is a capital expenditure, it is posted to balance sheet asset side, A for asset and L for liability. Here you will see this is income and expenditure account. Revenue, receipt are posted to income side, and revenue expenditure are posted to expenditure debit side. And here you will see the capital expenditure posted to balance sheet asset side, and capital receipt as per given in the problem or adjustment, capital are posted to the balance sheet liability side. Let me see how in next slide. Receipt and payment account. Here you will see receipt and payment account. There are revenue receipt in debit side. There are revenue receipt and capital receipt are given in debit side, and on credit side revenue expenses and capital expenses are given. Here you will see, and this is the input for preparation of final accounts of not-for-profit concern, where we record. You will see here revenue receipts are posted on income side, revenue expenses are posted to the expenditure side, debit side in income and expenditure account. Okay. Thereafter, capital receipts are recorded on liability side, and capital, here I will mark here capital expenditure here. Capital expenditure are posted to balance sheet asset side.
How it works we see in next slide. Okay, see this. In next slide, here we will see the income and expenditure account, the revenue expenses which are given in receipt and payment account debit side are posted here in debit side, income and expenditure account debit side, and revenue income is posted to the income and expenditure account credit side. Thereafter, capital receipts are recorded in balance sheet liability side, and capital expenditure which forms the asset of the not for profit concern are recorded onto the balance sheet asset side. बघा, रिसीट अँड पेमेंट अकाउंट मधले जे रेव्हेन्यू रिसीट आहेत, हे रेव्हेन्यू रिसीट इन्कम साइडला, रेव्हेन्यू इन्कम म्हटलं तुम्हाला समजेल असं मी इथे लिहितो, रेव्हेन्यू रिसीट म्हणतो. रेव्हेन्यू रिसीट हे इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला लिहिले जातात, उत्पन्न आहे. ठीक आहे. तसंच जे कॅपिटल रिसीट आहे, जे भांडवली महसूल आहे, तो कुठे लिहिला जातो? लायबिलिटी साइडला जातो, बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला. त्यानंतर कॅपिटल एक्सपेंडिचर आणि रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आर रेकॉर्डेड ऑन टू द डेबिट साइड ऑफ इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट, and capital expenditure are recorded on balance sheet asset side, and thereafter we process the adjustment to finalize the accounts of not for profit concern. Let me see here, the receipt and payment account is given here. Receipt and payment account is given here. See, let me see the step by step posting. Current year, I income, previous year, subscription less from outstanding subscription, which is given over asset side. प्रीवियस इयरची आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन ही ॲसेट साइडला दिलेली असते, आणि म्हणून प्रीवियस इयरची सबस्क्रिप्शन जर का मिळालेली असेल तर ती ॲसेट साइडच्या आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन मधून काय करायचे? वजा करायचे. करंट इयरची जी सबस्क्रिप्शन आहे ती तुम्हाला इन्कम साइडला लिहायची आहे. इन्कम साइड म्हणजे ज्याला आपण क्रेडिट साइड म्हणतो, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटची क्रेडिट साइड. त्यानंतर जर का नेक्स्ट इयर साठी असेल तर त्याला ऍडव्हान्स सबस्क्रिप्शन म्हणतात, आणि ऍडव्हान्स सबस्क्रिप्शन आपण कुठे लिहिणार आहोत? लायबिलिटी साइडला. तुम्ही नंतर हे पोस्टिंग लिहून घ्या. एंट्रन्स फीज ॲज पर गिवन इन द ऍडजस्टमेंट, वेदर हा जर का एंट्रन्स फीज तुम्हाला कॅपिटलाइज करायला सांगितलेला असेल तर तो कॅपिटल फंड मध्ये ऍड करायचा, किंवा कुठे येणार आहे? तो इन्कम साइडला येणार आहे. इन्कम are added to capital fund. Here you will see this posting.
ओके. देअर आफ्टर ऍडमिशन फीज आपल्याला जसं ऍडजस्टमेंट मध्ये सांगितलेलं आहे तसं आपल्याला करावं लागेल, वेदर ती इन्कम साइडला येईल किंवा ऍड टू कॅपिटल फंड. आपल्याला लिहावी लागेल. त्यानंतर लाईफ मेंबरशिप फीज आपल्याला जसं सांगितलेलं आहे, लाईफ मेंबरशिप फीज ऑलवेज कॅपिटल फंड मध्ये कॅपिटल रिसीट आहे ती, त्यामुळे कॅपिटल फंड मध्ये काय करायला लागणार आहे, ती ऍड करावी लागणार. आणि कॅपिटल फंड कुठे येतो, लायबिलिटी साइडला येतो. ऍड टू कॅपिटल, ऍड टू कॅपिटल फंड. इन्कम साइडना नाही लिहायचंय आपल्याला, ते ऍडजस्टमेंट मध्ये तशी माहिती आपल्याला दिलेली असते आणि त्यानुसार आपण त्याची पोस्टिंग करणार आहोत. लिगसीज, लिगसीज मध्ये जर का मोठी रक्कम असेल तर ती कॅपिटल फंड मध्ये ऍड करायला सांगितलेली असते. छोटी रक्कम असेल तर मे बी जसं आपल्याला ऍडजस्टमेंट मध्ये दिलेलं आहे तसं शेवटी आपल्याला करायचं आहे. ऑर म्हटलेलं आहे बघा मी इथे. गव्हर्नमेंट ग्रँट सुद्धा आहे, ही गव्हर्नमेंट ग्रँट्स आपल्याला इन्कम साइडला आपण लिहू शकतो. त्यानंतर डोनेशन्स आहेत, डोनेशन सुद्धा इन्कम साइडला आपण लिहू शकतो. आता स्पेसिफिक जर का डोनेशन असतील तर ते आपण कुठे लिहिणार आहोत, लायबिलिटी साइडला लिहिणार आहोत. त्यानंतर पुढे जे काही बिल्डिंग फंड आहे, स्पेसिफिक डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड मध्ये बिल्डिंग फंड आहे किंवा प्राइज फंड आहे, टुर्नामेंट फंड आहे. डिव्हिडंड रिसिव्ड इन्कम साइडला, इन्कम म्हणजे कुठली, क्रेडिट साइड. इथे तुम्ही लिहून ठेवायचे, म्हणजे हा जो व्हिडिओ आहे हा खूप महत्वाचा आहे, कारण की याच्यामध्ये मी नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्नची तुम्हाला पोस्टिंग लिहून देतोय, म्हणजे जेणेकरून इथून तुम्हाला समजेल की हा खूप महत्वाचा व्हिडिओ आहे. कारण की रिसीट अँड पेमेंट अकाउंट हा प्रश्न असतो जो इनपुट असतो आपल्याला प्रॉब्लेमसाठी, आणि म्हणजे रॉ मटेरियल आहे आपल्यासाठी. आणि इथून आपल्याला जसं ट्रायल बॅलन्स वरनं आपण पोस्टिंग करतो तसं रिसीट अँड पेमेंट अकाउंट वरनं आपण इथे पोस्टिंग करतोय. ठीक आहे, हे इन्कम साइड. इथून पुढे सुरुवातीचा पहिला व्हिडिओ आहे म्हणून मी तुम्हाला इन्कम साइड पूर्ण लिहून देतोय. ठीक आहे, नंतर मग तुम्हाला लक्षात येईल की इन्कम साठी आय लिहायचं आहे. ठीक आहे, इथे सुद्धा इन्कम, सन्ड्री इन्कम आहे. त्यानंतर सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स इन्कम आहे. त्यानंतर सेल ऑफ ओल्ड न्यूजपेपर्स इन्कम आहे. इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइडला येणार आहे. न्यूजपेपर्स आणि स्क्रॅप इथे सुद्धा इन्कम येणार आहे बघा. त्यानंतर टुर्नामेंट रिसीट इन्कम येणार आहे. क्रिकेट फीज इन्कम येणार आहे. आता तुम्ही म्हणा एवढं सगळं इन्कम येणार आहे, मग कॅपिटल फंडला काय येणार आहे सांगतो तुम्हाला 2 मिनिटं. लायबिलिटी साइडला काय येणार आहे, इथे बघितलं आपण प्राइज फंड जो डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड आहे तो लायबिलिटीला कॅपिटल रिसीट मध्ये जाणार आहे. ट्युशन फी जी मिळालेली आहे ती इन्कम मध्ये येणार आहे. टर्म फी जी मिळालेली आहे ती इन्कम मध्ये येणार आहे. कलेक्शन ऑफ फाईन जो दंड वसूल केलेला आहे तो इन्कम मध्ये येणार आहे. लॉकर रेंट रिसिव्ड झालेलं आहे, जे उत्पन्न आहे संस्थेचं, नफा येथून संस्थेचं किंवा नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्नचं. एक्झाम फी रिसिव्ड केलेली आहे ती सुद्धा कुठे लिहिणार आहे आपण, इन्कम साइडला लिहिणार आहे. आणि इफ देअर इज अ क्लोजिंग बॅलन्स, बँक ओव्हरड्राफ्ट क्लोजिंग बॅलन्स इज देअर, इट इज रेकॉर्डेड टू द रिसीट अँड पेमेंट अकाउंट डेबिट साइड ऑन क्लोज ॲज अ क्लोजिंग बॅलन्स. ओके, हियर ऑन क्रेडिट साइड मी तुम्हाला कालच सांगितलेलं आहे की हा जो हे काय म्हटलेलं आहे तुम्हाला मी या आधीच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे. ही कुठली साइड आहे, पेमेंट साइड आहे. नीट तुम्ही दुरुस्त करून घ्या आणि काय करायचंय तिथे दुरुस्त करून घ्या तुम्ही आणि तिथे लिहून टाका. तुम्ही पुस्तकामध्ये थोडीशी आहे ती दुरुस्ती करून टाका. ठीक आहे, इथे मी तुम्हाला तरी सुद्धा स्टील लिहून देतो मी तुम्हाला.
पेमेंट अकाउंट लिहून टाका तुम्ही इथे, ठीक आहे. हे पेमेंट अकाउंट आहे. त्यानंतर बँक ओव्हरड्राफ्ट आहे ओपनिंगचा, तो आपण लायबिलिटी मध्ये असतो तो, ठीक आहे. त्यामुळे त्याचं आपण काय बघणार नाहीये. आता हा प्रिव्हियस इयरची जी सॅलरी आहे ती काय करायची आपल्याला, लेस फ्रॉम, पेड केलेली ना, मग लेस फ्रॉम आउटस्टँडिंग सॅलरी ऑफ प्रिव्हियस इयर. ओके, प्रिव्हियस इयर, पीवाय म्हणजे काय, प्रिव्हियस इयर. इथे जर का तुम्हाला दिसत नसेल तर मी जरा त्याचा फॉन्ट काय करतो, छोटा करतो, ठीक आहे. ओके, आता तुम्हाला दिसेल व्यवस्थित. थोडंसं सरकवून घेतो, तुम्हाला व्यवस्थित दिसेल पोस्टिंग त्याचं. करंट इयरची आउटस्टँडिंग आपल्याला कुठे लिहायची आहे. आता करंट इयरचे पेड केलेले आहे, त्यामुळे ते कुठे लिहिणार आहे आपण, एक्सपेंडिचर साईडला लिहिणार आहे. एक्सपेंडिचर साईडला लिहिणार आहे. रेंट, रेट्स अँड टॅक्सेस, जसं इथे म्हटलेलं आहे बघा, मी प्रिव्हियस इयरचे जे रेंट, रेट्स, टॅक्सेस जर का पेड केलेले असतील तर लेस फ्रॉम प्रिव्हियस इयर आउटस्टँडिंग रेंट, रेट्स, टॅक्स, सॉरी, लेक्चर चालू असताना मी अशा पद्धतीने पाण्याची टाकी भरली ती सांगण्यासाठी. ओके, त्यानंतर करंट इयरचं जे रेंट, रेट्स, टॅक्सेस पेड केलेलं आहे आपल्याला एक्सपेंडिचर साईडला लिहायचं आहे. थोडासा फॉन्ट तुम्हाला मोठं पाहिजे तर. त्यानंतर गार्गी जर आवाज कमी कर. नेक्स्ट इयरचं जे रेंट, रेट्स अँड टॅक्सेस किंवा एक्सपेंडिचर आहेत ते आपल्याला कुठे लिहायचे आहेत, ऍसेट साईडला लिहायचे आहेत. त्यानंतर प्रिंटिंग अँड एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर साईडला येणार आहेत. मी तुम्हाला पोस्टिंग देतोय व्यवस्थित, तुम्ही काय करा, व्हिडिओ व्यवस्थित, बराच जरा वेळ लागला तरी चालेल पण तुम्ही काय करा, तो व्यवस्थित लिहून काढा तुम्ही पोस्टिंग, ठीक आहे. म्हणजे प्रॉब्लेम सोडवताना तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. मी सांगतोय ते नीट लक्षात घ्या. हा व्हिडिओ 2 वेळा बघितला तरी चालेल, ठीक आहे. ओके, आणि म्हणून मी गडबड का करत नाहीये की प्रत्येक घटक नीट समजून घ्या, प्रत्येक कन्सेप्ट नीट समजून घ्या, म्हणजे आपल्याला पुढे जाता येईल. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर आहेत. ऑडिट फीज आहे एक्सपेंडिचर. टुर्नामेंट एक्सपेन्सेस एक्सपेंडिचर साईडला, म्हणजे एक्सपेंडिचर साईड कोणती आहे सांगा मला, डेबिट साईड आहे. ओके, त्यानंतर वेजेस आहेत, एक्सपेंडिचर साईड आहे. त्यानंतर परचेस ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, ऍसेट, काय आहे, ऍसेट आहे. त्यामुळे ते आपल्याला कुठे लिहायचे आहेत, ऍसेट, ती ऍसेट असणार आहे. त्यानंतर इन्शुरन्स काय आहे, एक्सपेंडिचर आहे, ठीक आहे. मोबाईल एक्सपेन्सेस एक्सपेंडिचर असणार आहे, म्हणजे डेबिट साईड. एक्सपेंडिचरची पोस्टिंग कुठे आपण डेबिट साईडला करतो, इन्कम अँड एक्सपेंडिचरच्या. बँक चार्जेस एक्सपेंडिचर आहेत. पोस्टेज एक्सपेंडिचर आहेत. कन्व्हेयन्स एक्सपेंडिचर आहेत. एक्सपेन्सेस फॉर अॅन्युअल फंक्शन काय आहे, एक्सपेंडिचर आहे. फिक्स डिपॉझिट काय आहे, ऍसेट आहे. काय आहे, ऍसेट आहे. परचेस ऑफ फिक्स ऍसेट कुठलाही, परचेस ऑफ लँड, बिल्डिंग, त्याच्यानंतर बुक्स असेल, फर्निचर असेल, इक्विपमेंट असेल, इन्व्हेस्टमेंट असेल, दीज आर ऑल परचेस ऑफ फिक्स ऍसेट आर रेकॉर्डेड टू द ऍसेट साइड. Here I will again write here or mention here asset, building also asset, investment also asset, purchase of investment that is called as a newspaper चं bill पे केलेलं असेल that is expenditure side. म्हणजे
कुठे येणार ते एक्सपेंडिचर साईडला म्हणजे डेबिट साईडला, इन्कम अँड एक्सपेंडिचरच्या डेबिट साईडला. त्यानंतर ऑफिस एक्सपेन्सेस एक्सपेंडिचर आहेत. रेव्हेन्यू रिपेअर्स आहेत, दुरुस्ती ज्याला म्हणतो आपण, एक्सपेंडिचर. आणि त्यानंतर हे जे क्लोजिंग बॅलन्स ऑफ, आता ही जे बँक ओव्हरड्राफ्ट म्हटलेलं आहे क्लोजिंगचा, हा कुठे येणार आहे, इथे मी तुम्हाला लिहून देतो, लायबिलिटी साइड ची पोस्टिंग करायची. आणि हे जे क्लोजिंग बॅलन्सेस आहेत कॅशचा आणि कसला, कॅश ॲट बँकचा, म्हणजे बँकेचा बॅलन्स आणि कॅशचा बॅलन्स, हा तुम्हाला कुठे लिहायचा आहे, पुढे लिहायचं आहे. ओके, ठीक आहे. ही झाली रिसीट अँड पेमेंट अकाउंटची पोस्टिंग. इथे मी तुमच्या माहितीसाठी देत आहे, तरी तुम्ही ते व्यवस्थित लिहून घ्या. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इन्कम अँड, हे बघा, इन्कम साठी काय म्हटलेलं आहे, आय, ठीक आहे. त्यानंतर एक्सपेंडिचर साठी काय म्हटलेलं आहे, साठी आपण नंतर काय म्हणणार आहोत, ई म्हणणार आहोत, ठीक आहे. हे नंतर पण, ठीक आहे. बघा, तुम्हाला जसं सोप्या पद्धतीने समजेल अशा साठी मी तुम्हाला हे देत आहे. ॲसेट साठी ए म्हणूया आपण, आणि म्हणजे जे बॅलन्स शीट मध्ये आपण लिहिणार आहोत, आणि लायबिलिटी साठी एल लिहिणार आहोत, ठीक आहे. आता एक्सपेंडिचर साइड कोण, इथे बघा, मी इन्कम साइड जरी आय दिलेलं असलं, इन्कम साइड कोणती आहे, डेबिट साइड आहे, क्रेडिट साइड आहे, क्रेडिट साइड. आणि डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर कोणती आहे, डेबिट साइड. कशाची, इथे पूर्ण तुम्हाला व्यवस्थित मी इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट मध्ये, ठीक आहे. आणि इथे कशामध्ये, बॅलन्स शीट मध्ये, बॅलन्स शीट मध्ये त्याचं जे पोस्टिंग आहे. आपल्याला काही वेळ लागत नाही, लक्षात घ्या. फक्त हे काही गोष्टी आहेत या तुम्ही नोंदवून ठेवणं गरजेचं आहे. काही कठीण नसतं. जसं आपण ट्रायल बॅलन्स वरनं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीट मध्ये पोस्टिंग केलेली आहे, तशी आपण काय केलेली आहे इकडे, आता ह्या इथे पोस्टिंग याची करणार आहोत. रिसीट अँड पेमेंट वरनं इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट मध्ये आणि बॅलन्स शीटच्या ॲसेट लायबिलिटी साईडला पोस्टिंग करणार आहे. पोस्टिंग इथे तुम्हाला काय केलेली आहे, दिलेली आहे, ठीक आहे. तुम्ही हा व्हिडिओ नीट व्यवस्थित बघा. याचे पाहिजे तरी मी तुम्हाला इमेजेस सुद्धा नंतर मी तुम्हाला काय करतो, सेंड करतो. थँक्यू.